अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलिया मित्रों ते सज्जनों तुसीं देख रहे हो अहमद पंजाबी तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ लाइक करने चैनल सबसक्राइब करने बहुत शुक्रिया। लो जी अहम खबर जी है आ रही है जिवें तुहानूं पता कि मुआहिदा होया पाकिस्तान का, बल्कि पाकिस्तान का नहीं होया, जनरल आसिम मुनीर का सऊदी किंग शाह का जिहड़ा अपना मुआहिदा हो गया, मुआहिदा दिफा का कि हुण सऊदी अरब ते हमला, पाकिस्तान ते हमला तस्वर किया जाएगा तो पाकिस्तान ते हमला ही तस्वर किया जाएगा। हाँ एक तरफा जिवें एक तरफा मुहब्बत नहीं होंदी, हाँ वो बंदा पकौड़े लग जाता। एक तरफा मुहब्बत जिन्ना पकौड़े लाँदी है ना बंदे ने, क्योंकि वन वे ट्रैफिक होंदी है और वन वे बंदा कंध च वजदा जाके। हाँ उही है भी वन वे प्रोग्राम है उधर भी कि वो उधर दिफा करना, इधर वो कोई नहीं आएंगे। हाँ हिसाब किताब कोई नहीं है, लेकिन एक चीज़ जी है वह पाकिस्तान दे विच होएगी जी कि सऊदी अरब दे विच है, वह है जनाब बादशाह। इत्थे सारा लपेटन लगे ने काम सारा जरा टुटिया भज्या आइन, टुटिया भज्या भी नहीं तुसीं कह लो कि यरगमाल बनाया होया आइन जरा आइन कानून इन्हें भी लपेट के गोल करके बत्ती बना के ते मियाँ साहब की टूश चलो जिथे 47 का फार्म पिया उत्थे इन्हें भी रख लो संदूक। बाबू जी के संदूक च बहुत जगह वैसे बाबू जी तो याद आया गल एवं अगे निकल जाएगी, चलो यह भी कर लीए। बाबू जी इतने हस्पताल पे ने कहते जी कोई बंदा गया उन्हें जाके दसिया कि मैं गया अंदर तो हस्पताल मैं गया वहाँ अगे जाके मैं नवाज शरीफ ने देखा वो उत्थे एवं लम्मा पिया सी जिमें कोई मझ लम्मी पई होंदी वो पिया जाता। वो कहते जी काम बहुत सीरीयस है। हाँ बाबू जी ने ड्रिपां लगियां ने तो बाबू जी जो उत्थे लम्मे पे ने तो यह समझ नहीं आ रही कि उत्थे के चंगे भले चलते फिरते गए। बाबू जी का वही पुराना हिसाब है, हाँ कि वह चलते इतने जब जेल च होंगे ने सख्ती आती है। बाबू जी बीमार, हाँ जो अपना उन्होंने मिलता है कि लो जी निकलो तो मफलर पा के और जहाज़ च बहते हैं तो पूरा जहाज़ जनाब उत्थे जाता कतर तो कतर तो बाद कतरो कतरी हो जाता मतलब लंदन चला जाता वो है हिसाब। हूँ बाबू जी जो उत्थे पे ने, अच्छा मैं उस गल ते वापस आना वा सऊदी अरब वाली तो अपना किंगडम वाली गल जी है, लेकिन यह गल भी बहुत जरूरी है कि हुण जिहड़े मियाँ साहब ने वो उन्होंने तबीयत कहते जी बहुत खराब ने, बड़े नाजुक हालात ने उन्होंने। हाँ तो कुछ कह रहे हैं कि नहीं मियाँ साहब की तबीयत ठीक है। हाँ वैसे ही उत्थे गए ने, कोई हल्का फुल्का सर्जरी है। हुण सर्जरी केड़ी है ये हुण बाबा जी रिपोर्ट कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि देखो वो उधर पे ने स्विट्जरलैंड दे विच ते स्विट्जरलैंड च माई भी गई सी, माई की करवाण गई सी। मैं कहा बाबा जी सर्जरी, बाबा जी सुनाते यह भी सर्जरी करवाण गया। मैं कहा बाबा जी इन्हों काहदी सर्जरी, मेरा मतलब इन्होंने की करवाना। बाबा जी कहते कीड़ा घटाना कीड़ा घटाणगे। मैं बाबा जी कीड़ा इत्थे हाफिज ने कढ़ दे दिता सी और जो वजीर आजम चौथी बारी बनना सी वो कीड़ा जो फड़क रहा सी अंदर, वो मुजरे कर रहा सी कीड़ा अंदर, वो तो हाफिज ने कढ़ दिता सी ते हुण किहड़ा कीड़ा कढाणगे। बाबा जी कहते हुण वो कीड़ा कढाणगे ने वो वाला जिहड़ा कहंदा सी मैं एक्सटेंशन नहीं देनी। वो हाफिज जी ने खास भेजा जांच करा के कि बाबू जी जाओ ये कीड़ा उत्थों कढाओ। बाबा जी कहते चलो यह तो मजाक की गल है, लेकिन असली गल जी है कि वो तेन पता है कि बाबू जी पैंपर पा के फिरते हैं। मैं कहा जी बाबा जी बिल्कुल पैंपर पा के लगे फिरते हैं तो ऐसा बाबा जी कहते उही सर्जरी करवाने गए ने। हाँ कि इन्हों का जोड़ा जिथे पैंपर बनिया होंगे इन्होंने, हाँ वो कोई गेम कहानी खराब हो गई है। मैं कहा बाबा जी की, बाबा जी कहते काम लटक गया उतों। हाँ तो ही ला के वो शायद सर्जरी करवान गए ने, रगह तनवान गए ने अपनी, जिदा माई उत्थे जाती सर्जरी करवान। माई का मूँह देखो, लिप्स देखो, माई का चेहरा देखो, हर चीज़ बदलती उन्होंने, प्लास्टिक ला के एंड टैट करता काम। मैं बाबा जी वाकई माई एंड जो चुक्की लगती समझ आती है कि सर्जरी हुई है। बाबे कहते बस यही और मियाँ साहब जो आएंगे पता लग जाएगा कि काम चुकया गया। बहरहाल बाबा जी कहते हैं कि वो जो पैंपर वो तो जान छुट जाएगी मियाँ साहब की, क्योंकि मियाँ साहब की गर्दन लटकी पई है काम, क्योंकि हराम जिन्ना खादा इन्हें हाँ वो साइड इफैक्ट भी होंगे। ऐ नहीं तुसीं कह लो कि हराम खा लिया तो हजम हो गया, वो हराम का साइड इफैक्ट भी होंगे। वो काम लटकिया पिया नाले मियाँ साहब बो मारते जी बो कि बाबे कहते बो मारते ने वो अपना करप्शन की बो। हाँ वो उत्थे सफाई सफाई करा लेंगे, कोई यहो जिहा साहब कोई फिक्र वाली कोई गल नहीं। हाँ वो आराम नाल अपने उसदे बाद लंडन चले जाएंगे तो सुकून बोल तो मिठे चौल
ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 27ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਕਰਵਾ ਬੈਠਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਇਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਫੱਟੇ ਲਾਤਾ, ਬੰਨੇ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਾਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਬਾਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਸਊਦੀਆ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਸਮ ਮਨੀਰ, ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਪਲੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚੀ ਕਿੰਨੀ ਝੂਠੀ ਆ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ। ਵੈਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਉਣ ਦੀ? ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹਾਂ, ਹਾਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕੇ ਟਾਊਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨੀ ਆਦਮੀ, ਬੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅਲੀ ਜਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਰਦੂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਛਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ PTI ਹੈ ਉਹਨੇ ਲਾ ਤਲਖੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਕਿ ਲਾ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਊਟ ਦਿਆ ਬੱਚਾ, ਬਗੈਰਤ ਦਿਆ ਬੱਚਾ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ, ਖੰਜ਼ੀਰਾ, ਕੁੱਤਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ, ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਕੁੱਤਿਆ, ਹਰਾਮਦਿਆ, ਖਨਜ਼ੀਰਾ, ਲਾਂਤੀਆ, ਦਲਿਆ, ਬਗੈਰਤਾ, ਜਾਨਮਨ ਹਰਾਮਦਿਆ, ਪਿਓਰ ਹਰਾਮਦਿਆ, ओरिजिनल ਹਰਾਮਦਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਦੇ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਚਲਾਵਾਂ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਂਤਾਂ ਚਲਾ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਜੰਮੇ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਤੇਰੇ ਪੀਤੇ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਤੇਰੀ ਗਮੀ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਤੇਰੇ ਉੱਠਣੇ ਤੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਪੀਣੇ ਤੇ ਰੋਣੇ ਤੇ ਸੋਣੇ ਤੇ ਹੱਸਣੇ ਤੇ ਬਹਾਣੇ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਮਲੰਗੀ, ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਾਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰੀਮ ਆਦਰ ਸ਼ੇਖ ਐਸਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਰੀ ਤੇਰੀ ਦੀ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ, ਖੰਜ਼ੀਰਾ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦੁਖਮਾ ਬਗੈਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਭ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਫਤਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਗੈਰਤ, ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਚੱਠੂ ਬੱਟੇ ਨੇ, ਬਗੈਰਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੱਠੂ ਬੱਟੇ ਨੇ, ਬਗੈਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਲਾਈ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤਰਾਵੀਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੰਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਉਹ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਫਲਾਣਾ। ਐਸਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ।
ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ, ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਦਾ, ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਲੰਮੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੰਦੀ ਫਿਲਮ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ, ਨੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਕਵਾਸ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਰਾਫਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਕਵਾਸ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਹਰਾਮੀ ਪੈਣ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਗੈਰਤੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਪਈ। ਮਾਈ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਮਲੀ, ਦਿਲ ਵੀ ਕਮਲਾ, ਮਾਈ ਵੀ ਕਮਲੀ। ਅਤੇ ਮਾਈ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਖੱਚ ਮਾਰੀ, ਐਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਖੱਚ ਮਾਰੀ। ਆਪ ही यार देख लो की खच मारी है। रिलीफ कैंप में जो हॉस्पिटल बना हुआ था, वहां पर एक खातून के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई जो कि रिलीफ कैंप में पैदा हुआ। तो मैं उस बच्चे को देख रही थी, तो खातून ने कहा कि आप जानती हैं इनका, इसका मैंने ये बेटा पैदा हुआ है मेरा, मैंने क्या नाम रखा है इसका? मैंने पूछा क्या नाम रखा है? कहती मैंने इसका नाम नवाज शरीफ रखा है। फिर अगली खातून के पास गई, उसकी बेटी पैदा हुई थी वहीं कैंप में। तो मैंने कहती आपको पता है इसका नाम क्या है? मैंने कहा क्या नाम है? कहती मैंने इसका नाम मरियम रखा है। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਈ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਬਸ਼ੀਰ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਠੋਕ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਲਾਤਾ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਲਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਹੈ 100% ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਮੈਂ, 100%, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਦੇਖ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਹਿਰਾ ਬਹਿਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਲੋਕੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ ਸਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹਾਂ ਦੂਜੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਨੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਸੀ ਮਾਈ। ਮਾਈ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਵੜ ਗਈ, ਸੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਮਾਈ ਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀਮ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਰੀਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮਰੀਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਆ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਈ ਯਾਰ? ਅਖੀਰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਓ ਇੱਕ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਵਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਵਾ ਦੇ, ਭਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਭਰ ਦਿਓ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚਵਲਾਂ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਭਰਨਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੂੰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੂਸਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੂਸਾ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਗੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰੋਗ ਬਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਰੈਂਕ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਰਨੈਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਾਚੇ ਵਾਲੀ ਸਭ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ
ਇਹ ਹਰਜਾ ਸਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰੀ, ਟਿਕਟਾਕ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਰੀਅਨ ਦੇ ਬੈਗ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਗੁਲਛਰੇ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਈ MI, ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਿਲ ਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਦੇਂਗੇ ਕੁੱਤੀ ਮਾਂ ਤੇ लिए ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਮੂੰਗ ਬਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਟਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਮਾਈਕ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਉਂਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਗਰਕ ਤੇ ਠੰਡੀ ਚੜਕ ਲੱਗੀ ਸਮਝ।